प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दिए से मते पुनर्बार ये सुंदर सुजोग देले प्रभुंकर वाक्यर सेवा करिया पाए। तो सहित मु रेवरेंट मोजेस आपण मानंकु प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर नाम रे अभिनंदन एवं ख्रीष्ट प्रेम रे नमस्कार जनाऊची। प्रभु पुनर्बार आम मानंकु वाक्यर निकटवर्ती करैचंती। वाक्यर निकटवर्ती हेबा सबु समय रे उत्तम विषय। जीवन रे आमने अनेक किछि विषय करिथाउ, किंतु ख्रीष्टीय जीवन रे वाक्यर निकटवर्ती हेबार अर्थ होउची आम माने ख्रीष्टंकर ईश्वरंकर निकटवर्ती हेइथाउ एवं ख्रीष्टंकर निकटवर्ती हेबा सबु समय रे उत्तम विषय अटे। आज प्रभु आमानंकु जो अंशरू बाइबल जो अंशरू शिखेबा पई चाहंती ता होची लूक 10 अध्याय 38 रु 42 एवं विषय होची आमानंकर गोटिए विषयर प्रयोजन रहिछि। जीवन रे हुएत आमानंकर अनेक किछि विषयर प्रयोजनीयता अछि, मात्र ख्रीष्टीय जीवन रे बढ़िया पाई एक उच्चतर ख्रीष्टीय जीवन यापन करिया पाई आमानंकर क्यों लक्ष्य रहिबा आवश्यक एवं आमानंकर प्रयोजनीयता कौन से विषय रे प्रभु आज वाक्य मध्य देई आमानंकु शिखेबा पई चाहंती। आमे जदि जाच्छल्यमान और प्राणवंत आनंदमय और उत्सगी ख्रीस्टियान भाव रे जीवन यापन करिया पई चाहूँ तेबे नित्यांत भाव रे गोटिए विषय सर्वत्र भाव रे आमानंकर प्रत्येकंकर आवश्यक रहिछि एवं आपण माने जानिछंती सेई गोटिए विषय कौन। प्रभु जीशु मार्था और मरियमकर गृह को अतिथि होइकी आसिले माने देखुछु। मार्था जने उत्तम निमंत्रण कर्त्री भाव रे जीशु को सर्वश्रेष्ठ देई आप्यायत करिया पई व्यस्त यत्नशील थिले एवं किपरि जीशु तांकर शिष्य मानकर निमंते उत्तम खाद्य प्रस्तुत करिवे सेति प्रति से अत्यधिक भाव रे यत्नशील और संवेदनशील थिले। से जने उत्तम होस्ट थिले एवं से चाहूथिले तांकर अतिथि माने आप्यायित हुअन्तु एवं से तांकर सर्वश्रेष्ठ देई से मानक आप्यायित करिया पई चाहूथिले। एवं अन्य दिगरे आमाने देखुछु तांकर भगिनी तांकर भौणी मरियम जीशुंक पाद तले बसी जीशु जहा कहूथिले ताहा से शुणुथिले। दुई जनकर भिन्न चिंताधारा माने देखुछु। मार्था हुए तो मने मने भाबुथिबे मोर कि सौभाग्य मु तांकर पई खाद्य प्रस्तुत करुछि। खाद्य प्रस्तुत करिबार जो आनंद मार्था ताकू संपूर्ण भाव रे विनियोग करिया पई चाहूथिले, संपूर्ण भाव रे विनियोग करिया पई चाहूथिले। आ मरियम अन्य दिगरे भाबुथिबे मोर कि सौभाग्य मु प्रभुंक चरण तले बसिछि ओ तांको ठारू वाक्य शुणुछि। एवं निज निज क्षेत्र रे उभय मार्था एवं मरियम ठीक थिले, जहा माने 40 पदरे देखुछु। जो लूक तार 10 अध्याय 40 पदरे से माने उभय निज निज क्षेत्र रे सैटिस्फाइड थिले सेमानंकर कार्य नेकी। मार्था भाबुथिले मरियम कौनसी कारण न थाई खाद्य प्रस्तुति रे तांकु साहाय्य करुनाहंती। सेटिक असंतुष्ट थिले। ए विषय रे जीशु को से अभियोग मध्य करुचंती एवं जीशु को अनुरोध मध्य करुचंती मरियम को जेपरि से अनुमति दियंती तांकु साहाय्य करिया पाई। कारण कौन
ଯେପରି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ପରଷା ଯାଇପାରିବ। ଯୀଶୁ ମାର୍ଥାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ନେହରେ ଆଦରରେ ମାର୍ଥାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାର 41-42 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ତାର 41-42 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ମାର୍ଥାଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିବ। ମାର୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ଭାବିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ରହିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ନିକୋଦିମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କୌଣସି ଭୂମିକା ସେ ବାନ୍ଧିଲେନି। ନିକୋଦିମକୁ କହିଲେ, ନିକୋଦିମ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ତୁମେ ତ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ନୁହେଁ, ସେବାର ବାହାନା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖୁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ବାହାନା କରିବାର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତାକୁ ଆମମାନେ ଏକ ବାହାନା ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନେ ବାହାନା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଜିର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅବସର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅନେକ ଅବସର ଆମମାନେ ହରେଇଛୁ। ସଚରାଚରରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ବସିବା ଯେଉଁ ଏକ ବିରାଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା କଥା, ତାହାକୁ ଆମମାନେ ହରେଇଥାଉ। We are missing
द रियल ख्रिश्चियन लाइफ। प्रभु जीशु कहते गोटे मात्र प्रयोजन। यार अर्थ कौन? प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर चरण रे बसिबा, तांकर वाक्य को शुणिबार अर्थ कौन? ये प्रश्न आपण मानकर जीवन रे आपण माने पचारंतु। तांको चरण तले बसिबार अर्थ होउची तांको ग्रहण करिबा। मरियम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु ईश्वरंकर पुत्र प्रभु जीशु बोली ग्रहण कले। 38 पदरे आमे पढ़ुचु, मार्था जीशुंकु तांको घरे अतिथि भाव में ग्रहण करथिले, मरियम मध्य तांकु ग्रहण करथिले। 39 पदरे हम माने देखुचु, मरियम उद्धारकर्तांकर पाद तले बसिवा पूर्वरु, अगेन आई रिपीट, मरियम उद्धारकर्तांकर पाद तले बसिवा पूर्वरु तांकु निश्चित भाव में निजर उपस्थिति रे स्वागत करिथिबे। ईश्वरंकर उपस्थिति को स्वागत करिबा यह हूँ एक गुरुत्वपूर्ण विषय ख्रीष्टीय जीवन रे, ख्रीष्टीय परिवार रे, व्यक्तिगत जीवन में आमाने तांकर उपस्थिति को आमाने स्वागत करिबु। यह तांकर पाद तले बसिबा एवं तांकर कथा शुणिबा और ग्रहण करिबार विषय को सूचित करिथाए। जेपरि मार्था एवं मरियम तांको घरे जीशुंकु ग्रहण करिथिले। मार्था एवं मरियम जीशुंकु ग्रहण कले। सेमाने हृदयर सहित ग्रहण कले। अतिथि भाव रे सेमानंकर जीवन रो अंश भाव रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु सेमाने ग्रहण कले। आमाने सेहीपरि भाव रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करुचु कि जोहन तार 1:12 पदरे लिखा जाए, मात्र जेते लोक तांकु ग्रहण कले अर्थात जो माने तांको नाम रे विश्वास कले से समस्तंकु से ईश्वरंकर संतान हेबा निमंते अधिकार देले। जीशुंकु ग्रहण करिबा ख्रीष्टीय जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अटे। आमे तांकु ग्रहण करिबा, रिसीव, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करिबा यह हूँ ख्रीष्टीय जीवन रे आम प्रत्येकंकर निमंते एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति अटे। यह आमको ख्रीष्टंकु संतुष्ट करिया पई प्रेरित करिथाए। जे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु ग्रहण करिछि से सबु समय चाहिबो मु किपरि मोर जीशुंकु संतुष्ट करिबी। यह निष्ठा को सूचित करिथाए। यह निष्ठा बा डिवोशन को सूचित करिथाए। सत्य होची मरियम उद्धारकर्तांकर चरण तले बसिथिले। यह सूचित करे मरियम तांकु बहुत प्रेम करुथिले। मरियम जानिथिले जीशु मध्य तांकु केते मात्रा रे प्रेम करंती। प्रथम जोहन आपण माने जदि पढ़िबे तार 4:19 रे लिखा जाए, से प्रथमे आमानंकु प्रेम करिबारे आमाने तांकु प्रेम कलु। ईश्वर आमानंकु, प्रभु जीशु आमानंकु प्रथमे प्रेम कले, कारण से तांकु प्रथमे प्रेम कले। से निज पाई तांकु भल पाइले, तांकर शिक्षा पाई तांकु भल पाइले एवं से सबु ए सबुर ऊर्ध्वरे से कालवरी क्रूस उपरे जहा करिया पाई जाउथिले सेथि पाई तांकु प्रेम कले। जोहन 14:15 पदरे कहा जाए, जदि तुम माने मते प्रेम कर ताहले मोर आज्ञा सबु पालन करिबो। मरियम तांकु प्रेम कले, तांकर वाक्य को सुनिले, शिक्षा कले और पालन कले, आज्ञाबह हेले। एठारे ईश्वरंक प्रति निष्ठा बा डिवोशन को माने देखिबा को पाउछु, जहां मानकर प्रत्येकंकर जीवन रे आवश्यक रहिछि।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ନିଷ୍ଠାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଡିଭୋସନ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବସୁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଉ। ମରିୟମ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲେ, ମରିୟମ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିନଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ସତ୍ୟର ଅଧୀନକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଥାଉ। We coming under his authority. We are coming to his under his authority. ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରର ତଳକୁ ଆସୁ। ସେ ନମ୍ରତାର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜୁଆଳିକୁ ନିଜ ଉପରେ ପକେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୋର ଜୁଆଳି ହାଲୁକା ଏବଂ ଉଶ୍ୱାସ। ସେ ନିଜ ଜୁଆଳିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଜୁଆଳିକୁ ନିଜ ଉପରେ ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିନାହୁଁ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଅଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବସିବା ଓ ସେବା କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଦେବା। ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବସିବା ଏବଂ ସେବା କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ବସିବା ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ वी हैव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ଜୋହନ 10:9 ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ। ସେଠାରେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବାର କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ପଶିବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଭିତରକୁ ଆମମାନେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଉପାସନାରେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆମମାନେ ଯାଉ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ମାର୍ଥାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଉତ୍ତମ ସେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ମାର୍ଥା ତମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି? Why? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢ଼ିଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟବଦ୍ଧ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ନ ପଢ଼ିବା, ସଭା ସମିତି ବୁଲି ବୁଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା
ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଇ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୟା ଉପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜି ଆମମାନେ ସଚରାଚରରେ ଅଧିକାଂଶ ଆମମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ସେ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବାରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶିଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:18 ବରଞ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ ବୋଲି ପିତର କହୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆସି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ସମୟ କାଟିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗେନ୍ ଆଇ ରିପିଟ୍, ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କ୍ଷୀଣ ଧୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିନଥାଉ। ଆମର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଆମେ ଉତ୍ତେଜନାକାରୀ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଉ। ଉତ୍ତେଜନାକାରୀ ବିଷୟ, ସେନ୍ସେସନାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏବଂ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇଥାଉ। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ଭାବରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ। ହିତୋପଦେଶ 3:5-6 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆମର ବିବେଚନା ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ। Sit in the presence of God with the word of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଆପଣ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତି। ମାର୍ଥା ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ।
ଏଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସରି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଯେ ଏକାକୀ ମୋ ଉପରେ ପରିଚର୍ଯାର ଭାର ପକାଇଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ? ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ମାର୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ମାର୍ଥା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନମ୍ର ହୋଇ କିପରି ବସିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଓ ବିରକ୍ତକୁ ସେ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାର୍ଥା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିରକ୍ତକୁ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ବା ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ବିଜୟ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା। ଯିଶାୟ ତାର 57:15 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିବାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧର୍ମମୟ, ସେହି ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ, ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ରମନା ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁ। ଈଶ୍ୱର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କୋମଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:3-4ରେ କୁହାଯାଉଛି, ହୃଦୟର ଯେଉଁ କୋମଳ ଅଶାନ୍ତଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ବସୁ ଏବଂ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜୀବନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ହମ୍ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 42 ପଦରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି, ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିଥିଲେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମରିୟମ ଯାହା ମନୋନୀତ କରିଛି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରିଛି। କୌଣସି ବିଷୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। ମରିୟମ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କୌଣସି ବିଷୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆସୁ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସେ ଆମ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସୁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ଏହିସବୁ ମନୋଯୋଗ ଓ ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ। ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠତା ଆବଶ୍ୟକ, ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। 42 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ।
आमे तांकु संतुष्ट करिया पई आजी केते संकल्पबद्ध आमको निष्पत्ति नेबा पई पड़िबो। आमाने ख्रीष्टीय जीवन रे बढ़िबा पई कोन करिवार आवश्यकता रहिछि। मते झियो छुआंकर गोटे विषय को भल लगे। से निष्पत्ति नेले तांकर जीवन शेष प्रहर रे से झियोदी मानकर मंडली को डाकुचंती एवं सेमानंकु कहउचंती आमाने निष्पत्ति नौ मु आज निष्पत्ति नौची। जियोसुआ तार 24 अध्याय 15 पदरे आमारे देखुचु जियोसुआ कहउचंती जदि बा सदा प्रभु सेवा करिबा तुममानंकर दृष्टि रे मंद दिसे। जियोदी लोक मानंकु कहउचंती इस्राएल लोक मानंकु से कहउचंती तेबे तुम माने कहार सेवा करिबो ता आज मनोनीत कर। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमानंकु मनोनीत करिया पई पड़िबो। दुईटी नौकारे पाद देकी आमाने जीवन रे केबे आमाने आगकु बढ़ी पारिबा नहीं। दुईटी नौकारे पाद देकी जदि आमाने जाउछु आमाने निश्चय मरिबार आशंका रहिछि। आमानकु निष्पत्ति नेबाकु पड़िबो। सेति पई से इस्राएल जाति को कहउचंती तेबे तुमने कहार सेवा करिबो आजी मनोनीत कर। कि नदी सेपार रे तुम मानक पूर्व पुरुष माने जो देवता मानक सेवा कले सेमानंकर क्यों बा जो इमरिय मानक देश रे तुम माने वास करूछ सेमानंकर देवता मानक सेवा करिवो एहा मनोनीत कर। मात्र मु ओ मोर परिजन आमने सदा प्रभुंकर सेवा करिबा निष्पत्ति नेबार आवश्यकता अछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि ख्रीष्टीय जीवन रे जदि आपण उज्जाच्छल्यमान प्राणवंत आनंदमय ओ उच्चोगी ख्रीष्टियान भाव रे जीवन यापन करिया पई चाहुचंती ख्रीष्टन को जीवन रे अनुभव करिया पई चाहुचंती तेबे आपण को आज निष्पत्ति नेबा पई पड़िबो। मोर प्रिय माने आमे जाच्छल्यमान आश्चर्य प्राणवंत ख्रीष्टीय जीवन रो अनुभूति रु बहुत दूर रे अछु। यार एकमात्र कारण आमे ईश्वरंकर सर्वश्रेष्ठ प्रणाली जीशुंकर चरण तले बसी समय काटिबा पई अवहेला करिथाओ। जेते पर्यंत आपण स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पाद तले बसी नाहांती सेते पर्यंत ईश्वरंकर स्वर शुणी पारिबे नहीं। आपणकर जीवन रे ईश्वरंकर उद्देश्य को बुझी पारिबे नहीं। ईश्वरंकर जीवन रो उद्देश्य को बुझी पारिबे नहीं। निहेमिया कर जीवन रो सफलतार कहानी थिला परमेश्वरंक निकट रे बसिबा। निहेमिया जेतेबेले जेरुसालेम आसथिबा भाई मानकर पाखरु जेरुसालेम रो दुर्दशा कथा सुनिले निहेमिया कौन कले। आपण माने आपण मानकर बाइबल देखंतु निहेमिया तार एक अध्याय तार 4 पदरु पढ़ी जांतु। निहेमिया कौन कले। निहेमिया जो प्रथम पदक्षेप नहीं थिले ता होची ईश्वरंकर सम्मुख रे बसिबा। बाइबल स्पष्ट रूपे कहे तहु मु ए कथा सुनंते बसी रोदन कली ओ केते दिन पर्यंत विलाप कली पुणी मु स्वर्गस्थ परमेश्वरंकर छामुरे उपवास प्रार्थना करी कहली प्रभुंकर सहित बसिकी से आलाप कले। प्रभुंकर सम्मुख रे बसी प्रभुंकर सहित आलाप कले। मने रखंतु
କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜାଚଲ୍ୟମାନ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସଫଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସଫଳତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ବସିଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ କିପରି ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ। ନେହେମିୟା ଜାଣିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟେ, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବୁ, ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖେଇବେ। ନେହେମିୟାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁଜ୍, ବହୁତ ବଡ଼। ଈଶ୍ୱର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର এই ଜଗତର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର এই ଜଗତର ଉପାଦାନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେଦିନ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ନେହେମିୟାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ ଉତ୍ତର ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି 10 ପଦରେ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ନେହେମିୟା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ତୁମର ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମ ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ହେଉ। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିଛି। ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିକି ଉପବାସ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୁଣ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର। ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ମୋତେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ରିସୋର୍ସ ଥିଲେ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ। ସେ ଥିଲେ ରିସୋର୍ସ। ଏବଂ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନେହେମିୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ଏହା ସୂଚିତ କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ଶିଖିଯିବେ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଜୀବନର ପରିଚାଳନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମ ଉପରେ, ଅହଂ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସୁଛୁ, ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ସମୟ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ଚିନ୍ତା ଉପରେ, ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ। ଏହି ବାକ୍ୟ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜି ପ୍ରଭୁ ଏହା ବିଶ୍ରୁତ ନ ହେଇଯାଉ, ମାତ୍ର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।